अभिवादन गरेर बोलाउने छौं. Now I would like to welcome Senior Master Fong with a big round of applause to give and to start this class. Okay, namaste, my dear brothers and sisters, namaste. सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार. Okay, 大家好, Kushila, very happy to see you again. सबैजनालाई देख्न पाउँदा गुरु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. Yeah, everybody looks very well, healthy from the computer. राम्रो र एकदम स्वस्थ देखिरहनु भएको छ. Yeah, every day is a new day, so we should be happy for the new day. हरेक दिन एउटा नयाँ दिन हो, त्यही भएर हरेक दिन हामी खुसी हुनुपर्छ. So in the past few months, we've been taking many very spiritual and inspiring classes. र गएका महिनाहरूमा धेरै पटक हामीले चाहिँ एकदमै आत्मीय रूपमा एकदमै हौसला दिने खालका कक्षाहरू लिइरहेका छौं. Some sutras. केही सूत्रहरू पनि हामीले सूत्रको कक्षाहरू लियौं. And daily life topics. र साथसाथै हरेक दैनिक जीवनका दैनिक दिनका कुराहरू पनि हामीले विभिन्न कुराको कक्षाहरू लिएका छौं. Yeah, by the blessing of God, or Jigong Buddha, Pushoshi Pusa. भगवान बुद्ध त्यस्तै गरी पुष्यौसी पुसाको आशीर्वाद स्वरूप. Yeah, so today we are very happy to invite our Lin Jiangshi, Susanna Lin again. र आज हामी फेरि पनि धेरै खुसी छौं वक्ता लिन सुजना लिनलाई हामी स्वागत गर्न पाउँदा. For a Tao Te Ching sharing. र उहाँले हामीलाई ताओ ते चिङ सूत्र अन्तर्गतको शिक्षा बाँड्नु हुनेछ. Yeah, Tao Te Ching is very famous in the world. ताओ ते चिङ यो सूत्र संसारमा नै एकदमै प्रख्यात छ. Yeah, it's been translated into many different languages. र यो चाहिँ धेरै फरक भाषाहरूमा पनि अनुवाद गरिएको छ. Yeah, it's very great philosophy for life. यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एउटा महान सिद्धान्त हुनेछ. Yeah, so our lecturer Susanna, she has deep understanding about the Tao Te Ching. र वक्ता लिनसँग ताओ ते चिङको एउटा गहिरो ज्ञान छ. Yeah, also her personal life experiences. र उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको पनि धेरै अनुभवहरू छ. All combined together. र यी सबै कुरालाई उहाँले चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ राखेर हामीलाई बताउनुहुन्छ. To share with us the daily life Tao Te Ching. र उहाँले चाहिँ हामीलाई दैनिक जीवन लगायत ताओ ते चिङका कुराहरू बाँड्नुहुन्छ. So please pay attention. कृपया सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला. Yeah, so I'm very joyfully we learn Tao Te Ching in today. र एकदम खुसीपूर्वक हामी ताओ ते चिङ यो सूत्रको शिक्षा लिनेछौँ. Now altogether, they say namaste to Lin Jiangshi. Namaste. सबैजनाले सँगै नमस्कार भनेर अभिवादन गरौँ. Thank you, masters. Thank you, brothers and sisters. Namaste. Namaste. Thank you, brothers and sisters. Thank you, master, for your introduction. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren and Qianren up in heaven. And thanks for master's arrangements, and thanks, my dear brothers and sisters, for your attendance. I'm very glad to have another opportunity to share Tao Te Ching. Today we are going to share chapter 6 and 7. र आज चाहिँ हामी ताओ ते चिङको कक्षा लिन जाँदैछौँ र पाठ 6 र 7 यसलाई चाहिँ आज हामी आजको कक्षामा हेर्नेछौँ. From the cover slide, we have seen a valley. So today we are going to talk about valley. र आज हामीले यो ताओ ते चिङ क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन उहाँले यो कभर पिक्चरमा फोटो राख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा
पहाडले घेरिएको एउटा ठाउँ चाहिँ भ्यालीलाई देखिरहेका छौँ। There are clouds in the valleys. You can see very beautiful clouds. So, yeah, especially cloud represent mystery. So we can see like beautiful mystery there. र यो भ्यालीमा चाहिँ हामीले बादलहरूको दृश्य देखिरहेका छौँ र हामी सबैलाई थाहा छ कि बादल भन्ने बित्तिकै एकदमै रहस्यमय हुन्छ भनेपछि आज पनि एउटा कति रहस्यका कुराहरू लुकेका कुराहरू चाहिँ आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। Okay, let's get to the text. The first verse of this chapter, 古神不死是为玄牝. The valley spirit undying is called the mystic female. र अब हामी चाहिँ यहाँ लेखेका कुरामा जाउँ। 5:6 को पहिलो श्लोकमा लेखिएको छ कि भ्याली अर्थात् खोजको आत्मा अमर नै रहस्यमय स्त्री हो। Valley here represent empty, and spirit represent our true nature. र यहाँ जुन भ्याली भनेको छ अर्थात् खोज भनिएको छ यो भनेको चाहिँ खाली अथवा रित्तोपन जनाउँछ भने जुन हाम्रो चाहिँ आत्मा अथवा चित्त भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो बुद्ध प्रकृति हो। So that means our true nature is empty. And we know the empty doesn't mean nothing. अब यसको मतलब के हो त भन्दा हाम्रो सब प्रकृति चाहिँ खाली हुन्छ। यहाँ खाली भनेको चाहिँ फेरि केही पनि होइन भनेको चाहिँ फेरि होइन। Because our true nature is free of trouble, but it contains unlimited potentiality. So it contains wonderful potentialities. किनभने हाम्रो सब प्रकृति चाहिँ कुनै पनि झन्झटबाट चाहिँ पर हुन्छ कि यसमा कुनै पनि प्रकारको मनमुटावहरू हुँदैन र यसमा एक प्रकारको एकदमै अथाह क्षमता चाहिँ लुकेको हुन्छ। So the more you restore your true nature, the more creative, the wiser, the more potential that you will have. त्यसैले जति चाहिँ हामीले हाम्रो सब प्रकृतिलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ त्यति नै बुद्धिमान हुन्छौँ, त्यति नै क्षमतावान हुन्छौँ र त्यति नै हाम्रो भित्रको चाहिँ क्षमताहरू उर्लेर आउँछ। And undying means eternal, and valley spirit undying means our true nature is empty, yet contains a limited potentialities, and this true nature is eternal. त्यसैले अर्को पनि के छ भन्दा हाम्रो सब प्रकृति चाहिँ अमर छ भनेपछि यसमा चाहिँ एक प्रकारको सीमित प्रकारको चाहिँ क्षमता हुन्छ यो कहिले पनि मर्दैन यो अनन्तसम्म बाँचिरहन्छ। And it's called the mystic female. Why female? Female represent mother. अनि यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा रहस्यमय स्त्री भनिन्छ। किन स्त्री भन्यो? महिलासँग किन जान्थ्यो भन्दा चाहिँ महिला अर्थात् स्त्री भनिसकेपछि चाहिँ आमा भन्ने बुझिन्छ। And why here Lao Tzu used mother to describe Tao? Because we know Tao is the source of everything. यहाँ चाहिँ लाओत्सुले किन चाहिँ यसलाई ब्रह्माण्डको आमा भन्नु भएको छ भन्दाखेरि किनभने ब्रह्माण्ड र आमा भनेको सबै कुराको नै स्रोत हुनुहुन्छ। As a mother can give birth to all her children, Tao creates everything, all the things, all the plants, all the animals, all the human beings in the universe. अब जसरी आमाले चाहिँ बच्चालाई जन्म दिनुहुन्छ त्यस्तै गरेर ताओले पनि सबै कुराको चाहिँ रचना गर्नुहुन्छ अर्थात् जन्म दिनुहुन्छ जस्तै बोट बिरुवा भयो जनावर भयो सबै कुराहरूलाई। So Lao Tzu used female, which means mother, to represent this creative, this source quality of Tao. त्यस कारणले चाहिँ लाओत्सुले स्त्री अथवा आमालाई प्रयोग गर्नुभयो केको लागि त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कुनै रचनात्मक यो जुन स्रोत छ सबै जीवित प्राणीहरूको स्रोत उहाँलाई बताउनको लागि चाहिँ आमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। And Lao Tzu said this female is mystic. Mystic refers to the, let's see the text. Mystic refers to the fact that we cannot perceive Tao directly.
त्यसैले यहाँ श्री भनेपछि एकदमै रहस्यमय हुन्छ। अब रहस्यमय भनेको के भने चाहिँ हामीले स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। रहस्यमय यसले चाहिँ त्यस्तो तथ्यलाई जनाउँछ जहाँ हामी तालाई प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्दैनौँ। So similarly, we cannot perceive our true nature directly. यसै गरेर हामीले हाम्रो सब प्रकृतिलाई पनि प्रत्यक्ष डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। If we look outside, the only thing we can feel, we can perceive is the function of our true nature, but we can never realize the essence of our true nature directly if we just keep on looking outside. भनिसकेपछि यदि हामीले आफ्नै बसिरहेको ठाउँबाट पनि बाहिर हेर्यौँ भने चाहिँ हामीले यो जुन प्रकृति छ यसका चाहिँ कार्यहरूलाई यसले कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा मात्रै देख्न सक्छौँ कि तर जस्ट बसेर हेरिराख्यो भने त्यो जुन प्रकृतिको वास्तविक सारलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु भने चाहिँ सक्दैनौँ। So let's see the text. We can only observe the universe Tao creates, but never Tao itself. So it's called mystic. त्यसैले हामी मात्र ताओद्वारा सृष्टि गरिएको ब्रह्माण्डलाई देख्न सक्छौँ तर ताओलाई चाहिँ कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ रहस्यमय भनिन्छ। When something is mystic, that means that thing is delicate, is supreme, is subtle, is the most wonderful. I mean, in Chinese literature, xuan really means nothing is above it. It's the supreme. त्यसैले चाइनिज एउटा चाहिँ संस्कृतिमा पनि भन्न कस्तो गर्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै स्पष्ट नभएको एकदमै रहस्यमय भनेर चाहिँ भनिन्छ। So even though all of us have received Tao, if we don't put in effort, if we don't concentrate, if we don't try harder, we may not be able to comprehend our mystic true nature. त्यसैले हामीले ताओ प्राप्त गर्न त गर्यौं तर यदि हामीले ध्यान दिएनौं राम्रोसँग अभ्यास गरिनौं भने चाहिँ हामीले वास्तविक रूपमा यसलाई बुझ्न चाहिँ सक्दैनौं। So we need to do self-examination, we need to do introspection, we need to eradicate our bad habits in order to refine ourselves, in order one day that we may be able to restore our true nature. त्यसैले हामीले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ, हामीले आफ्ना नराम्रा बानीहरूलाई हटाउनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ हामीले आफ्नो वास्तविक प्रकृतिलाई सत प्रकृतिलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्छौं। And next verse of this chapter is the gate of the mystic female is called the root of heaven and earth. र अर्को चाहिँ गुनामा रहेको छ रहस्यमय स्त्रीको द्वार स्वर्ग र धरतीको द्वार हो। And here we're talking about the gate. Okay, when the mystic female start to create the whole universe. यहाँ चाहिँ हामीले द्वारको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं जब एउटा रहस्यमय स्त्रीले चाहिँ यो ब्रह्माण्डलाई सृजना गर्छिन्। When the invisible, inaudible, intangible Tao start to perform function. जब चाहिँ देख्न नसकिने, सुन्न नसकिने र महसुस गर्न नसकिने जुन ताओ छ, सत्य ज्ञान छ, यसले चाहिँ कार्यमा चाहिँ लाग्छ। It starts through a gate, and this gate is the center of all function. र यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ एउटा ढोकाबाट सुरु हुन्छ अनि यो ढोकाबाट सुरु भइसकेपछि अनि कार्यहरू गर्न थाल्छ। And this gate is not material. This gate is beyond our imagination. यो जुन द्वार छ, यो द्वार भनेको चाहिँ साधारण होइन। यो द्वार भनेको चाहिँ हामीले कल्पना गर्नुभन्दा पनि बाहिरको द्वार रहेको छ।
Here I use a picture. It's a picture of a scenic spot in China. र उहाँले यो स्लाइडमा चाहिँ एउटा चित्र प्रयोग गर्नुभएको छ र यो फोटो रहेको छ चाइनाको चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्थलको चित्र हो। The scenic spot is called Tianmenshan, the mountain of the gate of heaven. यो प्राकृतिक स्थललाई चाहिँ स्वर्ग जाने द्वार भनेर भनिन्छ। It's a very beautiful scenic spot, but apparently it is not the gate Lao Tzu talk about here. यो एकदमै सुन्दर द्वार हो यो हैन त्यहाँ गएर चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि तर लाउसीले भन्नुभएको द्वार भने चाहिँ यो द्वार होइन। I just use this picture to give us a strong impression that there is a gate. Through the gate, the universe starts to create. उहाँले मात्रै यो पिक्चरलाई चाहिँ एउटा हामीलाई जनाउनको लागि कि एउटा गेटबाट चाहिँ सारा ब्रह्माण्डको रचना सुरु भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई जनाउनको लागि उहाँले फोटो प्रयोग गर्नुभएको छ। So where is the gate? भनेपछि यो ढोका कहाँ छ त? Actually, we don't know where it is. हामीलाई थाहा छैन कि यो ढोका कहाँ छ। But the heaven and earth, the universe is a greater universe, and our physical body is a smaller universe. र वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी भनेको चाहिँ विशाल ब्रह्माण्ड हो भने हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ सानो ब्रह्माण्ड हो। After we have received Tao in our small universe, our holy teacher has pointed out the gate for us. र जब हामीले ताओ प्राप्त गरेका हुन्छौँ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले हाम्रो सानो ब्रह्माण्डमा भएको त्यो द्वार यहाँ छ है भनेर चाहिँ देखाइदिइसक्नु भएको हुन्छ। So after received Tao, we do know where the gate in our physical body, in our small universe is. It is our first treasure. र ताओ प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा भएको हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा यो द्वार कहाँ छ भनेर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो खजाना रहेको छ। So since it is a treasure, the treasure needs to be used so that we can be rich. अब त्यो भनेको त हाम्रो खजाना हो नि त। अब हामीले धनी हुनुको लागि त्यो खजानालाई प्रयोग गर्नु पर्यो। Of course, being rich doesn't mean have a lot of money. Being rich here means spiritually rich. अब फेरि धनी हुने भनिसकेपछि धेरै पैसा भएर मात्रै पैसा कमाएर मात्रै धनी हुन्छ भन्ने चाहिँ फेरि होइन। So on this slide, we are going to talk about why do we have to use our first treasure and how to use it. र अबको यो स्लाइडमा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजानालाई कसरी प्रयोग गर्ने र किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारे चाहिँ बताउने छौँ। Let's look at the slide. The root of heaven and earth. This gate is the root of heaven and earth. अब हामी स्लाइडमा हेरौँ यो द्वार भनेको चाहिँ स्वर्ग र धरतीको जरा हो। And for the greater universe, everything originates from here. र विशाल ब्रह्माण्डको लागि चाहिँ सबै कुरा यहीबाट नै सुरु हुन्छ। So everything originates from Tao is supposed to be perfect and wonderful, right? भनेपछि जुनै पनि कुरा ताओबाट सुरु भएको हुन्छ त्यो सबै चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै सम्पूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ होइन त? But have you found everything here on this planet is wonderful and perfect? Apparently, no. तर के हामीले यो हाम्रो ग्रहमा हामीले देखेका जति पनि कुराहरू छन् संसारमा त्यो सबै एकदमै राम्रो उत्तम र सम्पूर्ण पाएका छौँ त? अवश्य पनि छैनौँ। Because in the beginning, when it is created, it is perfect and wonderful, that after it's being produced, it might be polluted. अब हुन त सुरुमा
बन्ने बेलामा यो अवश्य पनि एकदमै स्वच्छ सफा र राम्रो थियो होला तर समयको अन्तराल सँगसँगै यहाँ चाहिँ प्रदूषणहरू सुरु भयो So we can see the air we breathe is polluted. The water we drink is polluted. त्यसैले हामी अहिले देख्न सक्छौँ कि जुन हावा हामीले सास फेर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो हावा पनि प्रदूषित छ र जुन पानी हामी अहिले पिउँछौँ त्यो पानी पनि प्रदूषित छ And the sunshine isn't polluted, but sunshine nowadays too much UV light because of the ozone layer depletion, ozone layer breakdown. So we have too much UV light, and that might cause some disease. अब यसै गरेर सूर्यको किरण आँखामा त प्रदूषित हुँदैन तर पनि यो जुन हाम्रो ओजोन लेयर क्रस गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सिधै आउने हुनाले अहिलेको सूर्यको किरणमा पनि धेरै युभी रेजहरू हुने हुनाले त्यसबाट हामी मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइराखेका छन् So originally everything created by Tao is perfect, and after its creation, it might be polluted, and the pollution is caused by human beings. र त्यसकारणले जुन कुरा सुरुमा ताउबाट उत्पत्ति भयो त्यो सबै कुराहरू वास्तवमै एकदमै शुद्ध सफा र स्वच्छ थिए तर समयको अन्तराल सँगसँगै यो संसारमा जति जति विकास हुँदै गयो त्यति त्यति कुराहरू प्रदूषित भए र यो सबैको कारण चाहिँ हामी मानिसहरू नै हौँ And for the smaller universe, our physical body, let's look at the slide, the second point. Every action, every word, and every thought originates from one's true nature, and it is supposed to be perfect. र अब हामीले हाम्रो सानो ब्रह्माण्ड हाम्रो शरीरको कुरा गरौँ यो पनि सुरुमा त एकदमै स्वच्छ नै थियो किनभने यसबाट निक्लिने हरेक बोली हरेक व्यवहार हरेक सोच वास्तविक रूपमा नै एकदमै स्वच्छ र सफा हो किनभने सब प्रकृतिबाट निस्किने कुरा हो And sadly, the action we do, the words we speak, the thoughts we have might be influenced by our external environment and our internal desires. तर अभाग्यवश त्यही जति जुन व्यवहार हामी फर्काउँछौँ जुन बोली हामी बोल्छौँ र जुन सोच हामी सोच्छौँ त्यो सबै चाहिँ बाह्य कतिपय कुराहरूले असर गर्ने हुँदा र हाम्रा भित्री कतिपय लोभहरूले असर गर्ने पनि हुन सक्छन् So do you remember when we received Tao? Shang Zili said when the Longtian Biao was burned, Shang Zili said 从今以后存好心说好话做好事 keep a kind heart, say kind words, and do good deeds, and establish merits and virtues in order to repay the grace of heaven. हामीलाई याद छ कि जब हामीले ताउ ग्रहण गरेका थियौँ त्यो दिन हामीले घुरा गरेका थियौँ र हाम्रो नाम लेखेर पवित्र कागज जलाउने बेलामा अप्लाइमा बस्ने व्यक्तिले के भन्नुभएको हुन्छ भन्दाखेरि आजदेखि चाहिँ हामी राम्रो बोली बोल्नेछौँ राम्रो सोच सोच्नेछौँ र राम्रो व्यवहार गर्नेछौँ यो सबै गरेर स्वर्गले हामीलाई बचाउनु भएको करुणा कृपा र यसपछि चाहिँ हामी कृतज्ञ हुने प्रकट गर्नेछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ If every action, every word, every thought is from our true nature, they are supposed to be perfect, but actually, no. So we need to cultivate. त्यसैले यदि हाम्रा हरेक बोली हरेक सोच हैन र त्यसै गरेर हरेक जति पनि व्यवहारहरू छन् त्यो हाम्रो चाहिँ सब प्रकृतिबाट निस्किने हो भने अवश्य पनि एकदमै राम्रो नै हुनेछ तर अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन त्यसैले हामीले अझै अभ्यास गर्नुपर्छ At the beginning of this slide, I said on the slide, we will find why and how. So we have said why. Why do we need to cultivate? And then we are going to explore how. र अब यो स्लाइडमा चाहिँ किन यो अभ्यास गर्नुपर्छ र कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अबको स्लाइडमा हामी हेर्न जाँदैछौँ And since our actions, our words, our thoughts originate from this gate,
and after that might be polluted. So how do we cultivate? We need to find the origin. अब भनेपछि हामीले जति पनि बोल्ने कुराहरू व्यवहार गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रदूषित हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ भनेपछि अब हामीले के गर्ने त We stick to the origin. We preserve the origin. Before they are contaminated, we just hold on to the origin. Then we may avoid the contamination and create bad karma. हामीले चाहिँ जति पनि यस्ता चाहिँ अभ्यासहरू छन् हैन हामीले चाहिँ आफ्नो सत् प्रकृतिबाट गर्यौं भने हामीले अवश्य पनि नराम्रा कर्महरू चाहिँ कम गर्न सक्छौं होला. So let's look at the slide. Therefore, a true cultivator does his best to restore his true nature. And how? He should let go of attachments. त्यसैले यहाँ भनिएको छ कि हामीले कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले हाम्रा जति पनि क्लेशहरू छन् जति पनि हाम्रो चाहिँ अट्याचमेन्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ. He should bring back his wandering thoughts back to this gate. हामीले चाहिँ हाम्रा रुमली राखेका विचारहरू जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ वापस लिएर आउनुपर्छ. 后学讲句中文呢比较清楚，就是说一个真修者呢要常常把心收在这里。 र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा वास्तविक अभ्यासकर्ताले जहिले पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ एक ठाउँमा एकाग्र गर्नुपर्छ. In order to restore our peace. हाम्रो शान्तिलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि. And this is the core value of life. यो नै हाम्रो जीवनको एकदमै मूल सार हो. The core value of life doesn't lie in how beautiful you are or how high your social status is or how rich you are. हाम्रो जीवनको मूल सार भनेको चाहिँ हामी कति सुन्दर छौं हाम्रो चाहिँ सामाजिक पद कति उच्च छ र हामी कति प्रतिष्ठित छौं भन्नेमा हुँदैन. The core value of one's life lies in how much he or she can manifest his true nature without being distracted, being contaminated, being polluted by all kinds of environment and desires. हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ वास्तविक सार भनेको चाहिँ हामीले कसरी बाहिरी तत्त्वबाट प्रदूषित नभइकन हाम्रा चाहिँ रिस रोग रिस अनि त्यसपछि राग अनि लोभबाट चाहिँ प्रदूषित नभइकन हामी आफ्नो वास्तविक आफ्नो चाहिँ सत् प्रकृतिलाई कसरी चाहिँ उजागर गर्ने भन्नेमा चाहिँ रहेको हुन्छ. And how to do that? Just bring back your wandering thoughts back to here, the first treasure. अब हामीले कसरी हाम्रो रुमली रहेका यस्ता चाहिँ विचारहरूलाई मनलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने त? And the next slide tells us in detail how to use the first treasure. र अबको यो स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजानालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा दिनुभएको छ. Lao Tzu said, softly and continuously reflect on it. लाओ त्जुले भन्नुभएको छ एकदमै नरमसँग र निरन्तरता पूर्वक चाहिँ हामीले हाम्रो जुन दैवी द्वार छ मेन गेटमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ. This word it means the holy gate, the first treasure. र यो भनेको चाहिँ हाम्रो पवित्र द्वार हो जुन हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजाना हो. आवाज ठीक छ अहिले? And the second verse is do it naturally without exerting strength. र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रेसर नलिकन प्राकृतिक रूपमा गर्नुपर्छ. Do it means do the reflection naturally. हामीले जुन एउटा आफूले आफूलाई निहाल्ने छ यो चाहिँ हामी एकदमै प्राकृतिक रूपले गर्नुपर्छ. And why without exerting strength? Why? अब किन चाहिँ आफूले आफूलाई दबाब नलिकन त किन? Since we need to put in effort, we need to be diligent, we need to work very hard, we need to exert a lot of force into it, right? But
here said without exerting strength. किनभने यदि हामीले दबाबमा गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेसी जोड लगाउनु पर्ने हुन्छ, बेसी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई पनि एकदमै फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ भनिएको छ कि दबाबमा नगर्नु, त्यस्तो गर्यो भने काम लाग्दैन। Because the essence of Tao is void. It is not a substance. It is not material. किनभने ताओको सार भनेको नै शून्य छ, यो चाहिँ कुनै भौतिक पनि होइन र कुनै प्रकारको चाहिँ भौतिकताले ग्रस्त छैन। If you have something substantial like an apple, you can hold on to an apple. But if you hold on strongly to your first treasure, you may not comprehend its value, its beauty. किनभने जस्तै स्याउ भनौँ न, स्याउलाई उदाहरण दिइराख्नु भएको छ। स्याउलाई चाहिँ हामी एकदम जोडले समाउन सक्छौँ होइन, र भौतिक कुरा भयो भनेपछि स्याउलाई जोडले समातेको जस्तै यदि हामीले हाम्रो वास्तविक प्रकृतिलाई पनि फोर्स गरेर समात्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको वास्तविक महत्त्व नै झल्काउन सक्दैनौँ। त्यो एउटा यो चाहिँ प्राकृतिक रूपले नै हामी चाहिँ त्यसमा बसेका हुँदैनौँ। And here it says, it flows continuously, seems to exist. This is another version of translation. र अर्को चाहिँ अनुवादको अर्को रूप भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपले चाहिँ बहेर जान्छ भनेर पनि भनिन्छ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ। It flows continuously means the function of Tao is always there, is always manifesting, is continuously, just like our breath. We are always breathing in and breathing out, our heart always beating continuously. र ताओ चाहिँ एकदमै निरन्तर पूर्वक बगिरहन्छ पनि भनेको छ, जस्तै हाम्रो श्वास जस्तै के, जुन चाहिँ अब हामीले थाहै नपाए पनि थाहै पाए पनि हामी चाहिँ निरन्तर पूर्वक सास फेरिरहेका हुन्छौँ। यस्तै गरेर ताओ पनि निरन्तर पूर्वक बगिरहेको हुन्छ र निरन्तर पूर्वक यसको विद्यमानता हुन्छ। Tao functions continuously, but the essence of Tao is void. It's hard to hold on to. त्यसैले ताओको कार्य जुन छ हैन, यो चाहिँ निरन्तर हुन्छ भने तर ताओको सार भन्ने चाहिँ शून्य हुन्छ। But does it exist? It does exist. तर के यो विद्यमान छ त? यो अवश्य पनि विद्यमान छ। But it's void. It's hard to hold on to. So here it said seems to exist. त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अर्को कुरा चाहिँ के भने चाहिँ void अर्थात् खाली छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले समाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, समाउनु सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो छ जस्तो पनि छ है भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरिन्छ। Simply to tell us if we want to do reflection on the first treasure, we need to do it softly and continuously. यस्तै गरेर यदि हामी पनि आफ्नो सत प्रकृतिलाई चाहिँ निहाल्न चाहन्छौँ भने हामी एकदमै नरमसँग प्राकृतिक रूपले तर निरन्तर पूर्वक चाहिँ निहाल्नुपर्छ। And let's see the text. To avoid being lost and confused, reflection upon the holy gate is essential. र यहाँ स्लाइडमा भनिएको छ कि भ्रम अनि हराउनबाट जोगिन द्वारमा विचार गर्नुपर्छ। We need to bring back our wandering thoughts to here frequently. हामीले चाहिँ हाम्रो रुमलिरहेका मन र विचारहरूलाई चाहिँ फर्काएर आफ्नो ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। And how to reflect upon the holy gate? The three key words: softly, continuously, and naturally. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो पवित्र द्वारलाई कसरी चाहिँ निहाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा प्रमुख शब्दहरू छन्। एउटा छ नरमसँग, दोस्रो छ निरन्तरतापूर्वक र तेस्रो प्राकृतिक रूपले। But I want to remind you that do not go to sleep. Do not feel sleepy because you are doing reflection. Be awakened when you do it softly, continuously, naturally. Be awakened. र हामीले चाहिँ यसरी निहाल्दाखेरि फेरि अब ध्यान दियो भन्दैमा फेरि सुत्नु चाहिँ हुँदैन। हामी चाहिँ आँखा निदाए पनि एकदमै बुझिनुपर्छ र एकदमै प्राकृतिक रूपले एकदमै इजिली एकदमै नरमसँग के आरामले चाहिँ हामीले निहाल्नुपर्छ। And there are several, actually three verses in the Bible have the same meaning as the text in this chapter.
र अहिले जुन हामीले अहिले यो स्लाइडमा यो जुन हेरिरहेका छौँ छन्द हैन यसको चाहिँ यो जस्तै यसकै अर्थ आउने चाहिँ बाइबलमा लगभग 3 वटा वाक्यहरू छन्. Jesus said, "Come to me, all of you who work and have heavy loads, I will give you rest." जीसस क्राइस्टले भन्नुभएको छ कि मसँग आऊ जोले चाहिँ एकदमै एकदमै गरुङ्गो भार बोकेका छौ म तिमीहरूलाई चाहिँ आराम दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ. Because when we bring our wandering thoughts back to this gate, we come here to rest, not to work very hard, to rest. किनभने जब हामी हाम्रा रुमलिरहेका र कता कता हिँडिरहेका विचार र मनलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउँछौँ तब चाहिँ हामी काम गर्ने होइन तब चाहिँ हामी आराम गर्न आएका हौँ. I remember one time I read a post on Facebook. The post reads like this. उहाँलाई याद आयो कि उहाँले फेसबुकमा चाहिँ एउटा पोस्ट देख्नु भएको थियो र त्यो पोस्ट यस प्रकार रहेको छ. It says, sometimes you are tired. He said, you are tired. Sometimes it is because you need rest. त्यहाँ भनिएको थियो कि कहिलेकाहीँ तिमी एकदम थाक्छौ किन त भन्दा तिमीलाई चाहिँ आराम चाहिएको छ. And sometimes you feel tired. It is because you need peace. अनि कहिलेकाहीँ तिमी थाक्छौ किनभने तिमीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ शान्ति चाहिएको हुन्छ. You see, when we need rest, that means we're physically tired. When we need peace, that means we're mentally tired. भनेपछि जब हामीलाई आरामको आवश्यकता हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी शारीरिक रूपले थाकेका हुन्छौँ तर जब हामीलाई चाहिँ शान्तिको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ कि हामी चाहिँ मानसिक रूपले थाकेका छौँ. So most of the time we feel tired. We need to rest in peace. त्यसैले धेरै पटक जब हामी थाक्छौँ तब चाहिँ हामीलाई आराम एकदमै शान्तमा चाहिँ आराम गर्नु जरुरी हुन्छ. When we said RIP, we mean, people mean someone is dead, so wish him RIP. But actually, rest in peace means, I think these 3 verses from the book of Matthew best explain the meaning of rest in peace. हामीले त साधारणतया कोही मान्छे मर्यो भने हैन उसको पोस्ट तल अथवा भनौं उलाई चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जली दिनको लागि आरआईपी लेख्छौं जसको फुल फर्म रहेको छ रेस्ट इन पीस. तर वास्तविक रूपमा आरआईपी को अर्थ चाहिँ बुक अफ म्याथ्यूमा चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिएको छ, बयान गरिएको छ. So Jesus Christ said, "Follow my teachings and learn from me." You see, Jesus wants us to learn from him. त्यसपछि जिजसले निरन्तर भन्नुहुन्छ कि मेरो शिक्षालाई पछ्याऊ र मबाट सिक. He said, "I'm gentle and humble in heart." र उहाँले भन्नुभएको छ कि म हृदयबाट नै एकदमै भद्र र विनम्र छु. And you will have rest for your souls. अनि तिमीले चाहिँ तिम्रो आत्माको लागि विश्राम पाउनेछौ. For my way of carrying a load is easy and my load is not heavy. मेरो भार उचाल्ने मेरो तरिका सजिलो छ तर त्यो मेरो जो भार छ त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा भारी चाहिँ छैन. So everybody in your life, you have a lot of burden, a lot of load. Do you feel your load is heavy or light? र हामी सबैजनाको आफ्नो जीवनमा एकदमै भारी चाहिँ गरुङ्गो भारहरू हुन्छन्. के हजुरहरूलाई के लाग्छ कि हजुरहरूको यो जुन भार छ यो गरुङ्गो छ कि हलुका छ त? Well, it's up to you. यो चाहिँ हामी आफैमा नै भर पर्छ. If we want to learn from saints and sages, we need to learn this way, to take things lightly. यदि हामी साधु सन्तबाट सिक्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरा सिक्नुपर्छ कि जे पनि कुरालाई एकदमै हलुकासँग लिनुपर्छ. We may not be able to let everything go. In Chinese, we say 放下. We may not be able to 放下, but we can take things lightly.
जस्तै चाइनिजमा चाहिँ फाङस्या भनिन्छ, यसको अर्थ चाहिँ लेट गो भन्छ इङ्ग्लिसमा। अर्थात् हामीले हाम्रो जीवनमा सबै कुरा चाहिँ त्याग्न क्या यसरी म छोडिदिन्छु भनेर छोड्नु चाहिँ सक्दैनौँ, तर एटलिस्ट हामीले हलुकासँग लिनु त सक्छौँ नि। If you really want to take things lightly, your burden of life will become lighter and you will feel much easier. यदि हामीले चाहिँ यसरी जे पनि कुरालाई हलुकासँग लिन सिक्यौँ भने हाम्रो जीवनको जुन यो भार छ यो चाहिँ हामीलाई हलुको लाग्न सक्छ र जे पनि कुरा चाहिँ हामीलाई सामना गर्दाखेरि पनि सहज लाग्छ। And how to do that? Bring back your wandering thoughts to the holy gate softly, continuously. अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रा रुमलिरहेका विचार र मनलाई चाहिँ एकदमै नरमसँग र निरन्तर पूर्वक आफ्नो पवित्र द्वारमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ। Okay, we are going to discuss chapter 7. र यो चाहिँ पाठ 6 रहेको थियो र अब चाहिँ हामी पाठ 7 मा प्रवेश गर्दैछौँ। Chapter 7 is the cover slide is a beautiful picture of heaven and earth. Yes, we are going to talk about the virtue of heaven and earth. र यो पाठ 7 मा हामीले यो जुन यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चरमै देख्न सक्छौँ स्वर्ग र पृथ्वी एकै ठाउँमा आएको एउटा एकदमै सुन्दर चित्र। भनेपछि आजको अबको यो स्लाइडमा चाहिँ हामी स्वर्ग र पृथ्वीको सद्गुणको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। And here heaven refers to sky, not 天堂. र यहाँ स्वर्ग भन्नाले चाहिँ आकाश भन्ने बुझिन्छ। And the first verse of this chapter is, heaven and earth are everlasting. The reason heaven and earth can last forever is that they do not exist, they do not grow for themselves. Thus, they can last forever. र यो पहिलो छन्दमा लेखिएको छ कि स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ अनन्त हुन्छन्। यिनीहरू सधैँभरि अनन्त कालसम्म रहनुको कारण के हो त भन्दा उनीहरू चाहिँ आफ्नो लागि विद्यमान हुँदैनन्, आफ्नो लागि चाहिँ हुर्कँदैनन्, तर उनीहरू त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सधैँको लागि रहिरहन्छन्। So you can see in this picture, you can see beautiful sky, beautiful landscape. And you can see heaven and earth grow everything between heaven and earth, like all plants or animals or fish or human beings or vegetation. They grow everything except themselves. हामी यो यही साइडको पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौँ एकदमै सुन्दर तस्बिर रहेको छ जहाँ डाँडाकाँडा छ, खोला छ हैन। भनेपछि यसले चाहिँ आकाश र पृथ्वी बीचको जुन एउटा हुर्काई छ, पालन पोषण छ, जसमा चाहिँ बोट बिरुवादेखि लिएर जनावरदेखि लिएर माछादेखि लिएर सबै जीवहरू चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपले हुर्कने गर्छन्। भनेपछि स्वर्ग अथवा आकाश र पृथ्वीको बीचमा उनीहरू आफू हुर्किँदैनन् कि, तर उनीहरूले आफू भित्र रहेका यी सजीव वस्तुहरू प्राणीहरूलाई चाहिँ हुर्काउँछन्। So they, as contrasted to humans' concept, heaven and earth is totally selfless. त्यसैले जुन हामी मानव प्रकृतिसँग चाहिँ दाज्ने हो भने स्वर्ग अथवा आकाश र पृथ्वी चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले निस्वार्थ छन्। And it is hard to imagine as a human being. It is really difficult to imagine. र अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभएको यो जुन कुरा छ हामी मानव जातिको लागि चाहिँ सोच्न अथवा कल्पना गर्नु पनि एकदमै गाह्रो छ। And that's why heaven and earth is forever and human beings' lifespan is short. यसै कारणले गर्दाखेरि आकाश र पृथ्वी सदाका लागि रहन्छन्, तर हामी मानिसहरूको आयु भने चाहिँ एकदमै छोटो हुन्छ। Let's look at this verse. Heaven and earth are everlasting. Since far beyond our capacity to know how long ago, the sky and the earth are always the same. See, when you look back, when you were a kid, the sky is the same as the sky now, except now probably more contamination. र अब हामी यो अर्को स्लाइडमा जाम। यहाँ भनेको छ कि स्वर्ग र धरती चाहिँ अविनाशी छन्, सदाको लागि रहन्छन् हैन।
अब हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार अब हामीले आफ्नो क्षमताले जति भ्यायो त्यति यसो सम्झिने हो भने चाहिँ धेरै हामी सानो बेला छँदा पनि र अहिले पनि आकाश पनि त्यस्तै थियो र पृथ्वी पनि त्यस्तै छ। यति हो कि प्रदूषित भने चाहिँ अलिकति भएको छ, तर यिनीहरू देखाइ उनीहरूको बनावट चाहिँ लगभग उस्तै नै छ। And the earth is always the same, except more destruction by human beings. र पृथ्वी पनि लगभग उस्तै नै छ, तर यति मात्रै फरक के हो भने मानिसहरूले अलिक बेसी विनाशका कार्यहरू चाहिँ गरेका छन् यो पृथ्वीमा। If we rule out the factors caused by human beings, heaven and earth never gets older. They are forever young. यदि हामीले चाहिँ यी मानिसहरूले गरेका प्रदूषण र विनाश कार्यहरूलाई चाहिँ एक साइड लगाउने हो भने आकाश र पृथ्वी सदाको लागि उस्ताको उस्तै रहन चाहिँ सक्छन्। And that is the fact that Lao Tzu wants us to know. र यो सत्य नै लाउत्जेले चाहिँ हामी मानिसहरूले बुझोस् जानोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। And then Lao Tzu tells us why. अब लाउत्जेले किन भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। The reason heaven and earth can last forever is that they do not exist or grow for themselves, thus they can last forever. यहाँ भनेको छ कि स्वर्ग र पृथ्वी सधैँ रहिरहनुको कारण भनेको चाहिँ उनीहरू आफ्नो अस्तित्व आफ्नै लागि अस्तित्वमा रहँदैनन् अनि हुर्कँदैनन्, त्यसैले उनीहरू चाहिँ सधैँका लागि रहन्छन्। Let's see the text. How can the sky and the earth remain in this eternal condition? The sky and the earth has not grown themselves. They never grow something for themselves, but grow and nurture everything on the planet. र हामीले यहाँ पढ्न सक्छौं कि आकाश र धरती चाहिँ किन सधैँभरि यसरी अनन्त अवस्थामा रहन सक्छन् त? किनभने आकाश र पृथ्वी कहिले पनि आफ्नो लागि हुर्किएनन्। उनीहरूले भनेको चाहिँ आफू बीचको यी जति पनि सजीव कुराहरू छन् यिनीहरूलाई पालन पोषण गराइ नै रहे। They do not exist for themselves only, but serve to cultivate everything, every living being, so they live eternally. र उनीहरू आफ्नै लागि मात्र कहिले पनि अस्तित्वमा रहँदैनन् कि बरु हरेक प्राणीहरूलाई हुर्काउन सेवा प्रदान गर्दछन्, त्यसैले उनीहरू सदाका लागि अनन्त रहन्छन्। I'll give you a very simple example. When we grow older, when we become aged, we will start to understand that we will be much more healthier if we keep ourselves busy. र एउटा एकदमै साधारण उदाहरण चाहिँ के दिनु चाहनुहुन्छ भने जति जति हाम्रो उमेर चाहिँ बढ्दै जान्छ, हामी बुढाबुढी हुँदै जान्छौं, त्यति चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भने जति हामी आफूले आफूलाई व्यस्त राख्छौं त्यति नै हामी चाहिँ स्वस्थ रहन सक्दो रहेछौं भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौं। If we are older and then we feel very tired and then we just lie in bed and we retired and all day long we do nothing, eventually we become sick. अब जति जति हाम्रो उमेर बढ्दै गयो त्यति नै हामी थाक्ने अनि खाटमा पल्टी राख्ने, केही काम नगर्ने, म गर्न सक्दिन भनेर बस्यो भने चाहिँ हामी अवश्य पनि बिमारी हुन्छौं। So you can see some retired people, they are very happy to serve, to be a volunteer, either in a hospital or like in our Tao society, to serve people, make them very happy. त्यसैले हामी अहिले अलिक देख्न सक्छौं कि कति मानिसहरू जो चाहिँ आफ्नो अवकाश पश्चात चाहिँ रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ के गर्छन् भने अब कोही धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ आजकल हस्पिटलतिर स्वयंसेवा गर्ने अनि कोही चाहिँ हाम्रो ताओ समाजमै पनि हैन मन्दिरमा आउनु भएर अरु मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्नु एकदमै रुचाउनुहुन्छ। Of course, this kind of mentality that is not good enough as the selflessness of heaven and earth, but it's a step toward the selflessness. त्यसैले अब यो गर्नु भनेको चाहिँ आकाश र धरतीको तुलनामा त यो निस्वार्थपन के पनि होइन उनीहरुको तुलनामा, तर पनि एटलिस्ट यति गर्नु भनेको पनि हामी निस्वार्थ हुन चाहिँ सिकिराखेको हो। So if we just concentrate on our own benefit, on our own well-being,
we will feel very worried, very troubled, and very limited, and eventually not as healthy as those people who are willing to devote their energy to help other people. We won't be as healthy as those people. त्यसैले अब यदि हामी उमेरको चाहिँ वृद्धि सँगसँगै अब अल्छी बस्ने केही पनि काम नगर्ने गर्यो भने चाहिँ जसले यसरी बाहिर समाजमा निस्केर आफूले कतिलाई मद्दत गर्ने जुन एउटा भाव राख्नु भएको हुन्छ हैन ती मानिसहरूको जति स्वस्थ चाहिँ हामी फेरि बस्न सक्दैनौं. And besides, longevity is a blessing. र यो भन्दा पनि बाहेक जुन एउटा यदि हाम्रो उमेर लामो हुन्छ भने त्यो त हाम्रो लागि एउटा आशीर्वाद नै हो. For people who have devoted a lot of energy to serve other people, they may earn this blessing. र जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अरु मानिसहरूको सेवामा समर्पित गर्छन् अब उमेर भइसकेपछि उनीहरूले अवश्य पनि यो लामो आयुको आशीर्वाद अवश्य पनि पाउनु नै भएको छ. And of course, when we are doing all the volunteer work, we're doing all the service, don't forget to keep appropriate exercise and suitable nutrition and rest. तर यसरी चाहिँ हामी अरूलाई यसरी स्वयं सेवा अथवा सर्भ गर्ने बेलामा सेवा प्रदान गर्ने बेलामा हामीले अब अझै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अझै पनि आफ्नो शरीरलाई चाहिने व्यायाम भने गर्नुपर्छ र खाना पोषणको खानेकुराहरू मिलाएर चाहिँ हामीले खानुपर्छ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. And this slide tells us that heaven and earth perform their functions without selfish desires. र यहाँ भनिएको छ कि स्वर्ग र धरती सधैँ रहने कारण भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ कि स्वर्ग र धरतीले स्वार्थी भावना बिना नै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दछन्. As a human being, we always take heaven and earth for granted. But think about it. If we can do something without selfish desires, how can you imagine that? Not selfish at all. भनेको मतलब हामीले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई जहिले पनि एकदमै यो यिनीहरूले दिनै पर्ने हो नि यिनीहरूको काम नै हो नि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकता याद गरिराखेका हुँदैनौं. तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग sorry, I didn't get the last sentence. I mean, as a human being tend to be self-centered. It's hard for a human being to imagine the complete selflessness of heaven and earth. त्यसैले अब हामी मानिसहरु चाहिँ कस्तो हुन्छौं भन्दाखेरि एकदमै आफ्नो लागि बेसी सोच्छौं म पाइ भन्ने भावना हामीलाई धेरै हुन्छ भनेपछि हामीले स्वर्ग र पृथ्वीको जुन करुणालाई चाहिँ जुन यतिकै उनीहरुले दिनु त पर्छ नि भनेर लिइराखेका हुन्छौं हामीलाई चाहिँ उनीहरुको एउटा निस्वार्थपन बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ. And so if we can emulate this quality of nature, this quality of heaven and earth, we may think of others first and then put ourselves last. अनि त्यसपछि यदि हामीले स्वर्ग र पृथ्वीको निस्वार्थपनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौं भने हामीले अवश्य पनि आफूलाई पनि अरूको सेवामा चाहिँ हामी डुबाउनलाई अरूको सेवामा चाहिँ आफूलाई हाजिर गर्नलाई चाहिँ हामी अवश्य पनि तत्पर रहनेछौं. So we may start from here. Try to think of others first and put ourselves last, and learning to let go of self-centered thoughts. त्यसैले हामीले यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौं कि हामीले चाहिँ पहिला प्राथमिकता अरूलाई दिने अनि त्यसपछि हामीले आफैलाई चाहिँ अन्तिममा राख्ने अनि त्यसपछि जुन हाम्रो एउटा म पाइ भन्ने भावना हुन्छ मलाई नै चाहिन्छ भन्ने भावना हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै त्याग्ने. And we can feel the broad-mindedness of our true nature and our inner peace. अनि त्यसपछि हामीले आफू भित्रको जुन स्वप्रकृति छ यसको फराकिलो सोच यसको जुन विशालता छ यसलाई महसुस गर्न सक्छौं. And gradually we may become like heaven and earth exist. We do exist, but we exist because we are ready to serve. अनि त्यसपछि हामी स्वर्ग र पृथ्वी जस्तै बिस्तारै बन्न सक्छौं. हामी अस्तित्वमा रहन्छौं
र के को लागि तयार हुन्छौँ त भन्दा हामी सेवा दिनको लागि तयार हुन्छौँ. When you have learned this and have practiced this, you will become a saint or a sage. यदि हामीले यो कुरा सिक्यौं र यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्यौं भने हामी अवश्य पनि साधु या सन्त बन्न सक्छौं. And this slide is beautiful. Tao Te said, therefore, the sages place themselves last but end up ahead. र यो स्लाइड एकदमै राम्रो छ. लाउत्सेले भन्नुभएको छ कि सन्तहरूले जहिले पनि आफूलाई चाहिँ अन्तमा राख्नुहुन्छ र भनौं न र टुङ्गिने बखतमा चाहिँ अगाडि पुग्नुहुन्छ. So the saints and sages learn from heaven and earth. So they try to learn selflessness. How? Starts from place other people's benefit first and their own benefits last. र साधु र सन्तहरूले चाहिँ जहिले पनि स्वर्ग र पृथ्वीबाट सिकिराख्नु भएको हुन्छ र उहाँहरू जस्तै बन्न चाहिँ चाहनुहुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा अरूको फाइदालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने आफ्नो फाइदालाई जहिले पनि अन्तिम स्थानमा राख्नुहुन्छ. Let's look at the slide. They prioritize other people's needs over their own. र यहाँ स्लाइडमा पनि भनेको छ कि उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा अरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ. Probably people will think, oh, you are such a fool. You neglect your own benefit. You prioritize other people's needs over your own. And what about you? Some people may think they are fools, but actually they will end up ahead. र अरू मानिसहरूले यस्तो खालके देख्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि मूर्ख भनेर भन्ने गर्दछन्. कसरी चाहिँ तिमीले आफ्नो बारेमा नसोचेर अरूलाई चाहिँ अगाडि राख्न सक्छौ भनेर हामीलाई एकदमै मूर्ख भन्न सक्छन् हैन. तर वास्तविक रूपमा चाहिँ अन्तिम समय आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो मूर्ख मान्छेहरू नै पहिलो स्थानमा पुगिसकेका हुन्छन्. And let's look at the picture on the right hand side. It says, be humble, for you are made of earth, and be noble, for you are made of stars. र यहाँ साइडमा पिक्चरमा हामी देख्न सक्छौं. यहाँ एकदमै राम्रा शब्द लेखेका छन्. एकदमै नम्र बन्नु अरे किनकि तिमी पृथ्वीबाट बनेका छौ र एकदमै राजसी बन्नु अरे किनभने तिमी ताराले बनेका छौ. Because in the Bible, it says, God created man out of the dust of the ground. So actually, we are made of earth. Our physical body, we need to take shower every day. अनि बाइबलमा पनि लेखेको छ कि मानिसहरू चाहिँ धरतीको धुलो र घाँसबाट बनेको हो भनेर चाहिँ लेखिएको छ र हामी साच्चैकै यस्तै धुलैबाट बनेका छौं. त्यसैले त हामी हरेक दिन नुहाउनु पर्छ. So be humble. There's no reason to be arrogant. त्यसकारणले हामी नम्र हुनुपर्छ. हामीमा चाहिँ एकदमै घमण्डी हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन र कुनै कारण पनि छैन. But simultaneously be noble because we come from heaven, so we are from the stars. र हामीले एकदमै राजसी भन्नाले अलिकति राम्रो व्यवहार पनि प्रकट गर्नुपर्छ किनभने हामी कहाँबाट आएका छौं त? स्वर्गबाट आएका छौं. So prioritize other people's needs over your own is a noble act, noble deed. त्यसैले यदि हामीले आफ्नो भन्दा अरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दियौं भने हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा एकदमै उच्च कुलको मान्छेले जे गर्नुपर्छ एकदमै राजसी काम, राज खानदानले गर्ने काम जस्तै व्यवहार चाहिँ हामीले झल्काएका हुन्छौं. And people may think they are such a fool, but actually they end up ahead. And why they end up ahead? अनि मान्छेले सोच्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो मूर्ख भनेर सोच्न सक्छ, हामीलाई मूर्ख देख्नु पनि सक्छ. तर अन्तिममा चाहिँ यस्तो मानिसहरू नै पहिलो स्थानमा परेको हुन्छ. किन पहिलो स्थानमा पर्छ त? Number one, because they're being ready to help with true selflessness, touches and inspires people. सबभन्दा पहिलो कारण भनेको चाहिँ ऊ एकदमै जसलाई पनि मद्दत गर्न तयार भएको हुन्छ. कुनै पनि स्वार्थ बिना र एकदमै स्वच्छ मनले चाहिँ मानिसलाई मद्दत गर्न ऊ तयार भएको हुन्छ. And number two, eventually
people will push them into positions of leadership. अनि त्यसपछि अर्को कारण भनेको चाहिँ अन्तिममा अरू मानिसहरूले नै उसको चाहिँ राम्रो व्यवहार देखेर ल तिमी चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर अगाडि नेतृत्व गर्ने स्थानमा चाहिँ धकेल्छन् मानिसहरूले. You can see in the title there is another version of translation, end up in front, and previously we say end up ahead. That means the same. अनि यो स्लाइडको टपिकमा हामी चाहिँ देख्न सक्छौं कि अगाडि एन्ड अप इन फ्रन्ट भनेपछि लास्टमा चाहिँ अगाडि आयो भन्नु र अगाडि भनेको अघि भनेको जुन छ एउटै हो. जस्ट लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो मान्छेहरू अगाडि हुन्छ भनेको यसको अर्थ चाहिँ. So the sentence stages they want to be the last. They want to prioritize other people over their own needs. But eventually people are so touched. People want to follow them. So people want them to be their leader. अनि यस्ता जोले चाहिँ अरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर आफूलाई लास्टमा राख्छ हैन. यस्तो मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले उहाँको यो व्यवहारबाट यति मन छुन्छ कि म तपाईबाट सिक्न चाहन्छु, म तपाईलाई पछ्याउँछु भन्ने मान्छेहरू थुप्रै आउँछन्. त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ उ अगाडि पुग्छ. And number 3, their virtues, their deeds, their words become their legacies, and that legacies continue to inspire people for many generations to come. र तेस्रो भनेको चाहिँ यस्ता मानिसहरूको सद्गुण, उले गरेका कार्यहरू र शब्दहरू चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको वंशज बन्छ कि हैन, मानिसहरूले चाहिँ पछि वंशजौंसम्म के अब एउटा जेनेरेसन सकेर अर्को जेनेरेसनसम्म पनि यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिइराख्छन् र उहाँका यी व्यवहार, कार्य र वचन चाहिँ पछि-पछिसम्म पनि लहरिरहन्छ. So for those people who are very selfish, they are very self-centered, they are actually very nearsighted, they don't have vision. र जो मानिसहरू चाहिँ एकदमै स्वार्थी हुन्छन्, जो आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छन्, उनीहरूले चाहिँ एकदमै पछिको नसोचेर आफ्नो आँखा अगाडिको मात्रै सोचेका हुन्छन्. If you understand this principle, you will know that if you put other people first, eventually you will be the first. त्यसैले यदि हामीले यो सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्यौं भने हामीले अरू मानिसलाई सुरुमा प्राथमिकतामा राख्यौं भने अन्तिममा हामी नै अगाडि बढ्नेछौं. Benefiting other people is actually benefiting yourself. त्यसैले अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अरूलाई फाइदा पुर्याउनु भनेको खास गरेर आफूलाई नै फाइदा लिएर आउनु हो. Here is a very interesting story in the Analects. र यहाँ चाहिँ यो कन्फ्युसियस र उहाँका शिष्य बीचको जुन एउटा संवाद छ त्यहाँबाट साभार गरेको एकदमै राम्रो कथा रहेको छ. Here the master means Confucius. Confucius said, Meng Zhifan. Meng Zhifan was a great commander. अनि यहाँ चाहिँ कन्फ्युसियसले मङ चिफानको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र मङ चिफान चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो. Confucius praised Meng Zhifan as Meng Zhifan does not boast of his merit. मङ चिफानले चाहिँ कन्फ्युसियसले चाहिँ कसरी बयान गर्नुहुन्थ्यो भने उ चाहिँ कहिले पनि आफ्नो पुण्यबाट चाहिँ घमण्ड नगर्ने, मैले यति गरे भने कहिले पनि घमण्ड गर्दैन, यो कुरा चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो. And once upon a time when his army, Meng Zifan's army lost a battle and they retreated. अनि एकचोटि के भएछ भने मङ चिफानले नेतृत्व गर्नु भएको जुन एउटा सेनाहरूको टोली छ त्यो टोलीहरू चाहिँ युद्ध गर्नु जाँदा उहाँको यो समूह चाहिँ हार्यो. युद्धमा हारिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ फर्किनु भयो. Meng Zhifan acted as the rear guard. The rear guard means the one who want to be the last and protect the whole troops. The whole troops will be in front of him. He will protect everybody, and after him will be the enemy. अनि त्यसपछि सबैजना चाहिँ हार खाएर फर्किने बेलामा चाहिँ मङ चिफानले के गर्नुभयो, नर्मली हामीलाई पनि थाहा छ कि युद्धमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा सेनाहरू हुन्छ अनि सेनाहरू लास्टमा मात्रै सेनापति हुन्छ नि हैन.
तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, हार्न लागिसक्यो, अब उहाँहरू ब्याक हुन लागिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो सेनाको त्यो फ्रन्ट लाइनमा गएर चाहिँ सबै आफ्नो सेनालाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ त्यो युद्धमा आफू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जानुभयो क्या, किनभने उहाँलाई तोडेर मात्रै उहाँको सेनालाई चाहिँ अब मार्न पाउने भयो नि त दुश्मन सेनाले। Being a rear guard is very dangerous and it takes a lot of courage to do that. But Meng Zhifan was so modest. भनेपछि यस्तो यो एउटा युद्ध गर्दाखेरि सुरुको लाइनमा आउनु भनेको चाहिँ एकदमै रक्षकको रूपमा यसरी आउनु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो, किनभने यसको लागि धेरै ठुलो बहादुरीता चाहिन्छ। तर पनि मङ जुफानले चाहिँ त्यो बहादुरीता देखाउनु भयो र उहाँ फर्स्ट रक्षकको रूपमा चाहिँ त्यो युद्धमा अगाडि सर्नु भयो। He did not want to show off his courage. तर यसको मतलब के भन्दा उहाँले चाहिँ आफ्नो बहादुरीतालाई देखाउन खोज्नु भएको चाहिँ होइन। Instead, when they got close to the city gate and the army was safe, अनि के भयो त भन्दाखेरि अब युद्ध हारिसक्यो, उहाँ फ्रन्ट लाइनमा आएर फाइट गर्नुभयो नि पछाडि सधैँ गएर चाहिँ त्यो मेन गेट बन्द भयो नि त। अब युद्ध नगर्ने हामी हार्यौँ भनेर मेन गेट बन्द भइसकेपछि त उहाँ भन्दा पछाडि बसेका र उहाँ पनि पुरै सुरक्षित भयो नि त बाँकी भएको आर्मीहरू। and he knew that everybody was safe now, so he whipped, you look at the text, he whipped up his horse and rushed ahead and said, "It is not that I dare to be the last, but it's because my horse did not run fast enough." अनि त्यसपछि के भयो भने अब सबै सेनाहरू भित्र गयो, ढोका लायो हैन। अब आफ्नो सेनाहरू चाहिँ सुरक्षित भएको देखिसक्नु भइसकेपछि अब उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो हामी यहाँ पढ्न पनि सक्छौं, आफ्नो घोडालाई सचेत गराएर भन्नुभयो हैन, खासमा म लास्ट हुन चाहेको त थिइन, तर मेरो घोडा नै छिटो दौडेन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। So he whipped the horse and sped ahead of the whole troop and trying to pretend that he is a coward. He said, he tried to stand in front of all people and said, "It's my horse is too slow." भनेपछि अब हामीले कसो त्यो सिनेरीलाई अलिकता कल्पना गर्न सक्छौं कि खास गरेर उहाँले चाहिँ बचाउनै खोज्नु भएको हो सबैजनालाई हैन, तर उहाँले चाहिँ कस्तो खालके नाटक गर्नुभयो भने मैले बचाउन खोजेको हैन, म चाहिँ एकदमै नामर्द छु, मैले फाइट खेल्नु सकिन, मेरो घोडा छिटो दौडेन, त्यही भएर चाहिँ म लास्ट भएको हो, एक्चुअली म चाहिँ बहादुर हैन कि, म चाहिँ झन् बहादुर नै छँदै छुइन, म त एकदमै लुजर हो टाइपको चाहिँ देखाउनु भयो के उहाँले। But actually, he always fight bravely and used to win a lot of battles, but he always be modest, and that is why Confucius praised him. भनेपछि खास गरेर उहाँ एकदमै बहादुरीका साथ लडाई गर्ने नै हो, त्यस्तो खालके सेनापति नै हुनुहुन्थ्यो हैन, तर उहाँ एकदमै नम्र हुनुहुन्थ्यो र कहिले पनि आफ्नो बहादुरीता चाहिँ अरूलाई देखाउन खोज्नु भएन। यसै कारणले पनि कन्फ्युसियसले उहाँको जहिले पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। Confucius said, "It is not hard for one to win a battle, but it is hard for one not to boast about his merits." त्यसैले कन्फ्युसियसले उहाँको प्रशंसा गरेर के भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ युद्धलाई जित्नलाई खासै गाह्रो चाहिँ छैन हैन, तर आफ्नो बहादुरीता त्यो युद्धमा म कस्तो बहादुरीतासँग लडिरहेको छु भनेर लुकाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अरे। So in the Analects, Meng Zifan is the one. He is not Confucius' disciples. He is not among the 72 sages. He is not one of the great disciples, but his name and his heroic deeds is among the chapters of the Analects. त्यसैले हामी देख्न सक्छौं कि मङ जुफान खास गरेर कन्फ्युसियसको चेला पनि हुनुहुन्न, 72 जना साधु सन्त पनि हुनुहुन्न, अनि त्यस्तै गरेर एकदमै कन्फ्युसियसका एकदमै महान चेलाहरू मध्ये पनि हुनुहुन्न, तर पनि कन्फ्युसियस र उहाँका चेलाहरूको जुन एउटा संवाद भन्ने जुन हाम्रो एनालेक्ट्स अफ कन्फ्युसियस भन्ने किताब छ त्यसको धेरै च्याप्टरमा चाहिँ मङ जुफानको नाम उल्लेख गरिएको छ, उहाँको बहादुरीतालाई उल्लेख गरिएको छ। And this is a painting, very interesting and very, very touching. Meng Zifan is really a good example of
a great saint or a sage who really want to place everybody ahead of him and who really want to be the last one and to protect everyone. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो चित्र मङ्ट्रिफानको चाहिँ यो पेन्टिङ हो जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ किनभने उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँबाट सिक्नु पनि सक्छौं कि अरु भन्दा सुरुमा उभिने अनि त्यसपछि फेरि अरूलाई बचाउनको लागि फेरि लास्ट हुने व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ हामीले उहाँबाट यस्तो बहादुरीता र यस्तो एउटा झुकाव नम्रता पनि सिक्नु पर्छ And eventually he's remembered and he's learned for many generations to come. त्यसकारणले उहाँलाई धेरै पछिसम्मका सन्ततिहरूले र अहिलेसम्म पनि मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई सम्झिनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ गुणगान गाउनुहुन्छ So the great saints and sages, they place other people's first and they want to be the last. And then they are outside of themselves and yet survive. भनेपछि यस्ता साधु सन्तहरू जो हुनुहुन्छ अरु मान्छेलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई जहिले पनि अन्तिम प्राथमिकतामा पार्नुहुन्छ र यस्ता मानिसहरू चाहिँ बाहिर रहनुहुन्छ र जहिले पनि बाहिर रहे पनि सधैँभरि बाँचिराख्नुहुन्छ Here outside of themselves means number one, not to claim credits. अब यहाँ आफू बाहिर बस्नु आफू बाहिर रहनु भनेको अर्थ के हो त पहिलो भनेको चाहिँ श्रेय नलिनु And number two, to be unconcerned with his own well-being. दोस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो राम्रोपन आफ्नो चाहिँ राम्रोपनको लागि कुनै पनि चासो नराख्नु चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस् चाहे जेसुकैको कुरा होस् And number three, to neglect his needs or even sacrifice himself. अनि तेस्रो भनेको चाहिँ आफ्ना आवश्यकताहरूलाई चाहिँ बेवास्ता गर्नु र कहिलेकाहीँ त पर्ने बेलामा आफूलाई समर्पित पनि गर्नु So this verse actually means saints and sages ignore their own benefits. Thus, their spirits live eternally. यसको अर्थ के हो त भन्दा साधु सन्तहरूले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो फाइदा लाभहरूलाई चाहिँ बेवास्ता गर्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चित्त सधैँभरि अनन्त रहन्छ अमर रहन्छ And why their spirits live eternally? The answer is here. र किन उहाँहरूको चाहिँ चित्त आत्मा सधैँ अमर रहन्छ भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ यहाँ रहेको छ It is due to their selflessness, so they can attain their own fulfillment. यो चाहिँ उहाँहरूको निस्वार्थपनले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो यो सम्पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ So they are selfless and thus they achieve greatness. And once they pass, I'm reading the text, so please translate after. They are selfless, so they achieve greatness. So once they pass away, their spirits will transcend the endless cycle of reincarnation and return to heaven and thus become eternal. र यहाँ भनिएको छ कि उहाँहरू निस्वार्थ हुनुहुन्छ र यसरी उहाँहरूले महानता हासिल गर्नुहुन्छ र जब उहाँहरू यसरी आफ्नो शरीर त्यागेर जानुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको चित्तले आत्माले पुनर्जन्मको अन्तहीन यो जुन चक्र छ यसलाई चाहिँ पार गरेर स्वर्ग फर्कनुहुन्छ And they are respected and appreciated by future generations. So this is the honor of being selfless to all. र उहाँहरूलाई चाहिँ पछिका पुस्ताहरूले पनि एकदमै आदर गर्ने र प्रशंसा गर्ने गर्नुहुन्छ र यो भनेको नै निस्वार्थ हुनुको सम्मान हो So because in English we cannot see the exact contradiction, but if we see the Chinese say 无私 versus 私. 无私 means selfless and 私 means selfish, and which means because of selflessness, so one can achieve his own, not selfish, but about his true self, his own true self fulfillment. भनेपछि इंग्लिशमा भन्दा पनि चाइनिजमै भन्दाखेरि चाइनिजमै त्यो वर्ड सुन्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझिन्छ र यो चाइनिज शब्दको अर्थ चाहिँ उहाँले भर्खर भन्नुभएको शब्दको अर्थ चाहिँ के चाहिँ रहेको छ भने हामी चाहिँ वास्तविक निस्वार्थपन जुन हुन्छ नि
यदि हामी वास्तविक रूपले निस्वार्थपन भयो भने चाहिँ अनि स्वार्थीपन हासिल गर्न सकिन्छ अरे। बट यो स्वार्थीपन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो लागि आफूले आफूलाई चाहिँ वास्तविक रूपले चाहिँ पाउन सक्दछ भनेर चाहिँ भनिन्छ। So if we want it to make it easier for us to understand, we can put it in this way. If you want the best thing happen to you, to satisfy your goal of life, to achieve your aspiration, all belong to you. What's best for you? We should start from being selfless. अब यसलाई चाहिँ एकदमै साधारण र बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि हामी चाहन्छौँ कि मैले चाहिँ संसारको सबैभन्दा राम्रो कुरा पाओस्, अब मैले आफ्नो चाहिँ उद्देश्य, मेरो आफ्नो जुन एउटा जीवनमा मैले राखेको लक्ष्य त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने यदि हामी भाव राख्छौँ भने कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले निस्वार्थपनबाट सुरु गर्नुपर्छ। So we are going to discuss the summary because this chapter is a little bit worth some discussion. So number one, we have talked about because heaven and earth do not exist for themselves, do not grow themselves, so they are eternal. र अब चाहिँ हामी पाठ 7 को निष्कर्षमा जान्छौँ किनभने यो चाहिँ यस्तो प्रकारको छ कि यो निष्कर्षमा जानेर फेरि एकचोटि बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पाठ रहेको छ र हामीले पाठको सुरुमै भनेका थियौं कि स्वर्ग र पृथ्वी अर्थात आकाश र पृथ्वी किन विद्यमान रहन्छन् त भन्दाखेरि किनभने उनीहरू आफ्नो लागि बाँचेका नै हुँदैनन्। Number 2, saints and sages prioritize other people's needs over their own, but they end up ahead. र दोस्रो रहेको थियो साधु सन्तहरूले चाहिँ अरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ आफूलाई भन्दा पनि, तर यसै कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा फेरि उहाँहरू नै प्रथम स्थानमा पुग्नुहुन्छ। And number 3, saints and sages ignore their own benefit and they live eternally. र तेस्रो भनेको चाहिँ साधु र सन्तहरूले चाहिँ आफ्ना फाइदाहरूलाई लाभहरूलाई चाहिँ जहिले पनि बेवास्ता गर्नुहुन्छ र अन्तिममा के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अमर हुनुहुन्छ। And number 4, they don't take care of their selfish desires, but they end up restore their true self. र चौथो रहेको थियो उहाँहरू कहिले पनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ निस्वार्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वार्थी हुँदैन, तर अन्तिममा के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले वास्तविक आफूलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। And why is that? This is because all in all, this is because the law of cause and effect. अब यो सबै के हो त भन्दाखेरि यसलाई समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि यो सबै भनेको चाहिँ कारण र परिणामको नियम हो। Cause and effect, believe it or not, it is undeniable. It is how the world works. र हामीले यो कारण र परिणामलाई विश्वास गरे पनि नगरे पनि स्वीकार गरे पनि नगरे पनि यही कारण र परिणाममा नै सारा संसार टिकेको छ र चलिराखेको छ। Whatever you put in or whatever you do for others will eventually come back to you exactly. र यो नियम अनुसार चाहिँ हामीले जे कुरा दिन्छौं र जे कुरा हामी अरूलाई गर्छौं ठ्याक्कै त्यही कुरा नै हामी आफैले भोग्नु पर्ने हुन्छ। And the Bible also tells us, as you sow, so shall you reap. र बाइबलमा पनि भनिएको छ जस्तो गर्ने त्यस्तै पाउने। But notice here, first you must sow and then you reap. अब हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो त जे पहिला रोप्छौं त्यो फल पाउँछ भन्यो नि, फर्स्ट एक्सन के हो त रोपाई हो। The sequence, the first and the second cannot be reversed. र यो पहिले भनेको रोप्ने नै हुन्छ पछि फल पाउने नै हुन्छ कि यसलाई चाहिँ उल्टो गर्न चाहिँ मिल्दैन यो प्रोसेसलाई, यो सिक्वेन्सलाई। However, many people try to reap before they sow or without sowing at all. अनि मान्छेहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी मान्छेहरु कस्तो हुन्छौं भन्दा रोप्नु भन्दा अगाडि नै पहिला फलको आशा गरेका हुन्छौं, अर्थात
त्यो पाकेको धान पाकिसकेपछि त्यसलाई पहिला चाहिँ लिनु खोज्छौं Thus, they fail. अनि त्यसकारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ असफल हुन्छन् Sorry. The translation file, there is, okay. There is a slide missing. I need to add a slide here. So could you wait for me for a second? एउटा स्लाइड मिस भएको छ है त्यसैले उहाँ चाहिँ त्यो स्लाइड त्यहाँ भित्र एड गर्दै हुनुहुन्छ हामी एकैछिन कुर्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ Okay. Wait for me. Yes. Can you see this? First, you look for ways to help others. Can you see this slide? Gina? No. No. It's still the same, the law of cause and effect. Oh, let me see. Okay. So you can see this one, right? Yeah, first you Okay. look, yeah, you can see. So this is the last slide. So first, about law and cause and effect. First, you look for ways to help other people, and then almost automatically, people will be predisposed to helping you when time arises. र यो चाहिँ 5-7 को अन्तिम स्लाइड रहेको छ र यसमा चाहिँ कारण र परिणामको नियममा के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अरूलाई मद्दत गर्ने बाटोहरू खोज्नु पर्छ र यदि यसरी हामीले अरूलाई मद्दत गरिसकेपछि पछि जब हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई आवश्यक पर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जो कोही मानिसहरूबाट चाहिँ हामीले मद्दत प्राप्त गर्ने मौका पाउँछौं And the more you give of yourself without expectation of return, rewards, the more that will come back to you from the most, notice here, from the most unexpected sources. र यहाँ भनिएको छ कि जति चाहिँ हामीले आफैलाई फलको आशा नगरेर त्याग गर्छौं हैन अनि त्यसपछि त्यति नै भविष्यमा भनौं न आफैलाई चाहिने बेलामा चाहिँ हामीले सोचेको पनि हुँदैन कि मलाई यो ठाउँबाट पनि मद्दत आउँछ यस्तो प्रकारको मैले मद्दत पाउँछु भन्ने तर अकल्पनीय स्रोतहरुबाट चाहिँ त्यस्तै प्रकारको हामीलाई चाहिने प्रकारको मद्दत चाहिँ हामीले भविष्यमा प्राप्त गर्छौं And that means probably you, like one day you donate a small amount of money to someone who is in need, and the other day you do not earn a lot of money, but you escape a disaster, and which make you, the escape from the disaster, you avoid great expenditure on, hospitalization, medication. अब उदाहरणको लागि भनौं न एउटा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मानव हामीले चाहिँ कसैलाई पैसा दिएर मद्दत गरेका थियौं अरे कुनै बेलामा उसलाई चाहिने बेलामा है अब त्यो दिँदाखेरि हामीले फलको आशा त गरेको हुँदैन अनि भविष्यमा हाम्रो चाहिँ कल्पना गर्ने भन्दा पनि बाहिरबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई नै कुनै महँगो मेडिकल फी तिरेर भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्यो अरे हामीले त्यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रकोप जुन छ त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौं त्यस्तो खालको सम्भावना पनि हुन्छ And benefiting others with a true heart is benefiting yourself. र अरूलाई एकदमै सच्चा हृदयबाट मद्दत गर्नु फाइदा दिनु भनेको चाहिँ खास गरेर भविष्यमा हामी आफैलाई नै फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छौं And notice here, a true heart is very, very important. It's the key word here. र यो वाक्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द भनेको चाहिँ सच्चा हृदय I'm going to share with you another story from Chinese history. It's a story about General Wu Qi. अनि अब चाहिँ यो सन्दर्भमा उहाँले हामीलाई एउटा अर्को कथा सुनाउन जाँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ चाइनामा घटेको घटना थियो एउटा सेनापति ऊ छीको बारेमा
General Wu Qi is very, very famous because he has great skills in winning battles. He has great leadership, but he is also notorious for murdering his wife, and he did not attend his mother's funeral. अनि त्यसपछि यो उची भन्ने जो जनरल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ अरे चाइनामा के को लागि त भन्दा उहाँको युद्ध गर्ने सिपको लागि उहाँको नेतृत्वकर्ताको लागि एकदमै फेमस युद्धमा उहाँले जित्ने तर अर्को भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीको पनि हत्या गर्नुभएको थियो यसको लागि पनि फेमस अनि अर्को भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो आमाको जुन अन्तिम संस्कारको जुन हुन्छ नि विधि त्यसमा पनि भाग लिनु भएको थिएन अरे And I'm going to share with you how he look at it, he pretend to practice the law of cause and effect. अनि त्यसपछि यसमा उहाँले के पनि जोड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कारण र परिणामको जुन नियम छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अभ्यास गर्नुभयो तर कसरी नाटकमा के एउटा नौटंकी पाराले कसरी अभ्यास पालना गरेको जस्तो देखाउनु भयो भन्न पनि उहाँले हामीलाई शेयर गर्नुहुन्छ He was a great commander and his soldiers love and respect him very, very much. उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सेनापति हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मुनिका जति पनि सेनाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ एकदमै माया गर्थ्यो उहाँलाई र आदर पनि गर्थ्यो Because for several reasons. First, he did not ride in the commander chariot. He always walked beside his soldiers. अनि किन त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ यस्तो यो जुन आफ्नो यो अब युद्ध गर्ने सेनाहरू छ उनीहरूसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ घोडा नचढ्ने अरे कि उहाँ चाहिँ हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे And at camp, he always eats with the average soldiers and sleep. He always sleep on the ground. अनि त्यसपछि अर्को किन त भन्दाखेरि उहाँको जुन अब त्यो आर्मीहरूको जुन शिविर हुन्छ नि हैन त्यो शिविरमा चाहिँ उहाँ जहिले पनि जुन अब तल्लो तहको जुन सेनाहरू हुन्छ साना सेनाहरू अलिक तल्लो पोस्टमा भएको उनीहरूसँगै बसेर खाना खानुहुन्थ्यो अरे अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ घाँसमै सुतिदिनुहुन्थ्यो अरे कि And when his soldiers is on the march, he always walk and he carried his own food, water and equipment by himself. अनि त्यसपछि जब जुन एउटा आर्मीहरू चाहिँ त्यो हिँड्ने बेला आउँछ नि त्यसलाई मार्च पास भन्छौँ नि हैन त्यो मार्च पास गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब खास गरेर उहाँको पोस्ट अनुसार त घोडामा चढेर मजाले जानु सक्थ्यो तर उहाँ पनि सँगसँगै हिँडेर आफ्नो खानेकुरा आफ्नो पानीहरू चाहिँ भारी बोकेर उनीहरू सँगसँगै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो And with this simple deeds, General Wu Qi gained loyalty and respect of all his soldiers. भनेपछि यस्ता साना साना कुराहरूले गर्दाखेरि भनौं न एउटा राम्रो बानी आफ्नो चाहिँ सेनाहरूप्रतिको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नो सेनाहरू बीच एकदमै माया लाग्दो हुनुभयो अनि एकदमै आदर पूर्ण हुनुभयो And the soldiers under his command were very willing to fight for him even to the death. अनि पछि यस्तो वफादारीता चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कमान्डरलाई यस्तो वफादारीता चाहिँ थियो कि आफ्नो यो उछीले भन्नु भइसकेपछि आफ्नो ज्यान दिएर पनि उहाँको लागि चाहिँ फाइट खेल्ने युद्ध गर्न चाहिँ उनीहरू तयार हुन्थे Because according to law of cause and effect, he loved and respect his soldiers. So his soldiers were loyal and devoted to him. भनेपछि कारण र परिणामको त्यो नियम अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो सेनाहरूलाई माया गर्नुभयो आदर दिनुभयो र त्यसको बदलामा उहाँले पनि आफ्नो सेनाहरूबाट उस्तै आदर र माया पाउनुभयो But one day after drinking some wine, he told the truth to one of his co-worker. He told the truth to another general. तर एक दिन चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि उहाँ बेसरी रक्सी खानु भएको रहेछ र त्यो रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ लाग्यो नि त अनि माटेको त्यो तालमा चाहिँ उहाँले आफ्नो बारेमा सत्य कुरा चाहिँ एकजना सेनालाई भनिदिनु भएछ He said, in terms of leading soldiers, you cannot compare with me because I did this and that to win their respect, to win their loyalty.
भनेपछि सँगै एउटै पोस्टको मान्छेहरू अब रक्सी खाएर बस्ने बेलामा चाहिँ उसले के भनेछ भने नेतृत्व गर्ने यो सिपाहीको नेतृत्व गर्ने जुन यो पोस्ट छ हैन यसमा चाहिँ तिमीले मलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन किनभने मैले मेरो सेनाहरूको मन जित्नको लागि यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु भन्ने सबैकै पोलहरू चाहिँ खोल्नु भएछ So without a true heart, he is a pretender. So temporarily he successfully cheated the soldiers. भनेपछि उहाँले के गर्नु भएछ त भन्दाखेरि अब आफूले त्यो उद्देश्य स्वार्थपन प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ सेनाहरूलाई त अब त्यो ठगेको जस्तो भयो नि त अब बेइमान गरेको भयो नि त्यसकारणले गर्दाखेरि छोटो समयको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो सेनाहरूको मन जित्न सफल हुनुभयो But in the long run, he wasn't remembered. He wasn't appreciated by later generations. तर लामो समयको चाहिँ हेर्ने हो भने यो सत्यता प्राप्त गरिसकेपछि थाहा पाउने मान्छेहरूले भनौं न त्यो थाहा पाइसकेपछि पछिको पिढीहरूले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो प्रकारको आदर चाहिँ प्रकट गरेन He was far away from being a saint or a sage. किनभने उहाँको यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि एउटा साधुको लेभलमा सन्तको लेभलमा पुग्नु त एकदम लामो बाटो थियो टाढा थियो He has been a controversial historical figure in Chinese history. त्यसैले चीनको इतिहासमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै अलमल्लमा परेको राम्रो हो कि नराम्रो खालको एउटा जहिले पनि कन्ट्रोभर्सीमा आइराख्ने एउटा चाहिँ फिगर हुनुहुन्छ So conclusion here, from this chapter we learn helping others is helping yourself. त्यसैले अब निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि अरूलाई मद्दत गर्नु भनेको चाहिँ आफैलाई मद्दत गर्नु हो Benefiting others is actually doing the best thing for yourself. र अरूलाई फाइदा पुर्याउनु भनेको चाहिँ खास गरी हामीले आफ्नो लागि नै एकदमै उत्तम कार्य गरिराखेका हुन्छौं So cultivating Tao, propagating Tao is not for somebody else, not for 老前人and 前人, not for 点传师, but for yourself. त्यसैले ताओ अभ्यास गर्नु र ताओ प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ हामीले अरूको लागि गर्ने हैन हामीले गुरुको लागि गर्ने हैन लाउछेननको लागि गर्ने हैन हामीले आफ्नो लागि नै गर्ने हो But this self is not selfish, it is true self. तर आफ्नो लागि भन्नाले चाहिँ यो स्वार्थीपन हैन यो भनेको चाहिँ वास्तविक प्रकृति हो It is the core value of life. यो भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको वास्तविक सार हो If you don't just live for yourself only, you try to exist and ready to help others. यदि हामीले आफ्नो लागि मात्रै विद्यमान नभएर अरूलाई मद्दत गर्न सधैँ तत्पर रहन्छौं भने Eventually the whole universe will reward you abundantly. यसको सट्टामा चाहिँ सारा ब्रह्माण्डले चाहिँ हामीलाई पुरस्कृत गर्नेछ And of course, we are ready to serve. We are ready to devote to benefit the world, not for the result of benefiting ourselves. तर यसको मतलब यो हैन कि हामीले सारा संसारलाई मद्दत गर्न तत्पर रहन्छौं तर यसको तात्पर्य यो हैन कि म आफूलाई राम्रो होस् भन्ने एउटा राम्रो फलको आशाले चाहिँ फेरि तत्पर भएको चाहिँ होइन If we do something benefiting others simply to benefit ourselves in the long run, then we will become general उची. यदि हामीले चाहिँ आफ्नो फाइदा होस् है भन्ने एउटा विचारको साथ फलको आशाको साथ चाहिँ अरूलाई मद्दत गर्यो भने हामी फेरि भविष्यमा अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभएको कमान्डर उची जस्तै हुनेछौं Who is a pretender who was far from being a saint or sage. जो चाहिँ एउटा नाटकबाज हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ साधु र सन्त बन्नबाट चाहिँ एकदमै टाढा हुनुहुन्छ So with a true heart, त्यसैले एकदमै सच्चा हृदयले we exist, we are alive, and we try to be ready to serve. हामी चाहिँ एकदमै सच्चा हृदयले विद्यमान छौं हामी जीवित छौं र अरूलाई सेवा गर्नको लागि सधैँ तत्पर रहन्छौं Learn to put other people in front of us and put ourselves last.
हामीले जहिले पनि अरू मान्छेलाई आफूभन्दा अगाडि राख्न सिक्नुपर्छ र आफूले आफूलाई चाहिँ अन्तिम स्थानमा राख्न सिक्नुपर्छ। Eventually, you will feel the inner peace. र यसको बदलामा हामीले अवश्य पनि भित्री शान्ति पाउनेछौँ। And you will inspire and touch people. अनि यसबाट चाहिँ हामीले अरू मानिसलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछौँ र उनीहरूको मन छुन सफल हुनेछौँ। And be appreciated by heaven. र स्वर्गबाट पनि प्रशंसित हुनेछौँ। If I have made any mistakes, I beg God and Buddha to forgive me. I hope Master, brothers and sisters to give me comments. And thank you, Gina, for your wonderful translation. Thank you all. Thank you, brothers and sisters, for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, they say thank you again. Thank you, Guru. Thank you. Thank Thank you. So, okay, thank you again for the wonderful. Thank you, Guru. Thank you. Okay, everybody, thank you so much for the wonderful sharing of the lecture, Lin. र वक्ता लिनलाई you, धेरै Gina धेरै sis. धन्यवाद। यो एकदमै राम्रो शिक्षा हामीलाई बाँडेर जानुभयो। Yeah, also the translation from Gina. वक्ता जिनालाई पनि धन्यवाद, राम्रो अनुवाद गरिदिनु भएकोमा। Yeah, also thank you for Chiranjeevi for the PowerPoint translation. त्यस्तै गरी चिरञ्जीवी दाइलाई पनि धन्यवाद पावर पोइन्ट ट्रान्सलेट गरिदिनु भएकोमा। So from today's teaching, we learned that the earth is round. Thank you. From today's teaching, we know the earth is round, so everything you do will come back to you. र यो शिक्षाबाट हामीले के सिक्यौँ भने यो पृथ्वी गोलो छ, तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो फर्केर तपाईमा नै आइपुग्छ। Yeah, so the earth, no, the sunlight is giving to us every day. र पृथ्वीमा आज सूर्यले हामीलाई हरेक दिन त्यो एउटा ज्योति दिइरहेको छ। Also selfless. र यो आफैमा एकदम निस्वार्थ छ। Yeah, so everybody, we need sun and we respect sun. त्यही भएर हामीलाई सूर्यको आवश्यक छ र हामीले सूर्यको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। So lecturing and she gave the teaching of Tao Te Ching. Also, she was using the example from the Confucius teaching intellect. र वक्ता लिनले पनि यो कक्षामा दिनुभएका जुन शिक्षाहरू उहाँले कन्फ्युसियसको त्यो महान सिद्धान्तबाट लिनुभएको छ। Yeah, we do everything, we think of others first. हामी सदैव पहिला अरूको लागि सोच्ने छौँ। Also example from the Bible teaching. र बाइबलको त्यो शिक्षाबाट पनि हामीले धेरै उदाहरणहरू लिएका छौँ। Yeah, we learn to be humble because we are made of from the earth. हामी एकदमै नम्र हुन सिक्छौँ किनभने हामी धरतीबाट बनेका छौँ। Also be noble because we are from the star, from the heaven. किनभने हामी महान अथवा हामी चाहिँ एकदमै नम्र हुन आवश्यक छ किनभने हामी स्वर्गबाट आएका हौँ। Yeah, everybody has DNA. ध्यान से त्यसपछि DNA. सबैजनासँग चाहिँ त्यो डिएनए हुन्छ। Yeah, it's our gene. Our gene is from heaven, from God, from Lamu. हाम्रो त्यो जिन चाहिँ हाम्रो दिव्य माताबाट हामीले पाएका छौँ। Yeah, everybody has different DNA. सबैजनाको चाहिँ फरक फरक डिएनए हुन्छ। Yeah, so which means everyone is the unique design by God. यसको अर्थ सबैजना चाहिँ भगवानको एकदमै फरक चाहिँ एउटा सृजना हुनुहुन्छ। Yeah, our Buddha nature is all the same. र हामी सबैजनाको बुद्ध प्रकृति एउटै छ। So today we're very happy. Acting Kushi will learn a lot from Lin Jiangshi, Susanna Lin. आज हामी एकदमै खुसी छौँ वक्ता लिनबाट हामीले एकदमै धेरै कुरा सिकेका छौँ। Yeah, so our heart, our spirit is very rich today. आज हाम्रो मन हाम्रो चाहिँ यो आत्मा एकदमै धनी भएको छ। So today we'll review her teaching. र आज चाहिँ हामीले हाम्रो शिक्षाको समीक्षाहरू गरेका छौँ। Yeah, we'll turn her teaching
to be part of our life. र यो शिक्षालाई चाहिँ हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो मनमा चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ Then our life will be very happy, joyful, and we can help many people also. हाम्रो हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै खुसी हुनेछ र हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई मद्दत गर्न सक्नेछौँ So, okay, this is the end of today's topic. र आजको कक्षाको यो अन्तिम क्षण रहेको छ सकिएको छ So, once again, thank you to lecture Lin Jiangshi. दिनलाई एकपटक Thank you, Lecture Lin. Thank you. Thank you. Gina. Thank you. Okay, so see you next time. Jigong Buddha Shirwata. अर्को पालि फेरि谢谢邓山主前辈。 Okay, namaste. 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 Namaste.